پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ ذہنی آزمائش لے کر ایک بار پھر حاضر ہیں۔ اب سے پری کوارٹر فائنل کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ پہلے 16 مقابلوں میں ہم نے 16 ٹیمیں تلاش کر لیں اور اب ان 16 ٹیموں کے درمیان ہونے جا رہے ہیں ناک آؤٹ راؤنڈ، یعنی ہر مقابلے میں ایک ٹیم نے آگے جانا ہے اور ایک ٹیم ہمیں چھوڑ کر چلی جائے گی۔ آج 2 ٹیمیں ہمارے درمیان ہیں۔ آپ بھی دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں، اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ، علم دین سیکھنے کی نیت کے ساتھ شروع سے لے کر آخر تک ہمارے پروگرام میں شامل رہیں۔ ہو سکے تو سوالات اور جوابات لکھتے رہیں، گھر بیٹھے بہت سارا علم دین آپ کے پاس جمع ہو جائے گا۔ اسٹوڈیو میں جو حاضرین ہیں وہ بھی غور و خوض کے ساتھ، توجہ کے ساتھ پروگرام میں شامل رہیں، انشاءاللہ بہت سارا علم دین جان سکیں گے۔ اور ہاں ناظرین، ہم آپ سے سوال بھی کریں گے، جس سوال کا جواب آپ نے ہمیں فوراً دینا ہے ذہنی آزمائش کی کوئز ایپلیکیشن کے ذریعے۔ تو آپ بھی ریڈی رہیے، ہمارے حاضرین بھی تیار رہیں۔ آئیے دونوں ٹیموں سے تعارف حاصل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لو دیکھو کیسے مشکلیں تمہاری دور ہو، اندھیر چھٹ۔ جی ناظرین، ماشاءاللہ میری رائٹ سائڈ پہ ایبٹ آباد کی ٹیم ہے اور میری لیفٹ سائڈ پہ سرگودا۔ یہ دونوں ٹیمیں بڑی کمال کی ہیں جبھی تو یہاں تک پہنچی ہیں۔ ایک ایک مقابلہ جیت کر پری کوارٹر فائنل تک پہنچے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پری کوارٹر فائنل سے سفر کوارٹر فائنل کی طرف ہوتا ہے یا واپسی گھر کا ہوتا ہے۔ آنے والا وقت بتائے گا۔ دونوں ٹیموں سے ان کا تعارف حاصل کرتے ہیں، مگر اس سے پہلے آپ کو دکھاتے ہیں کہ آخری پروگرام، اس پروگرام سے پہلے جو ہوا تھا ذہنی آزمائش کا، اس کا نتیجہ کیا رہا، اس کی کچھ جھلکیاں آپ کو دکھاتے ہیں۔ سلسلہ ذہنی آزمائش لے کر ایک بار پھر حاضر ہیں۔ یہ راستہ ہے علم کا، چلو یہ راستہ چلے۔ باوضو مسجد جانے کی کیا فضیلت ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کے ہر قدم کے بدلے اس کے لیے درجات بلند کرے گا اور اس کی ایک خطا کو مٹائے گا۔ جواب درست دے دیا ہے۔ پل صراط آہ ہے تلوار کی بھی دھار سے تیز، کس طرح سے اسے میں پار کروں گا یا رب۔ جواب درست دے دیا ہے۔ سب سے پہلے اپنا اسلام ظاہر کرنے والے خوش نصیب صحابی کون ہیں؟ سب سے پہلے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ایمان کا اظہار کیا اور لوگوں کے سامنے اسے بیان فرمایا کہ جس کی بنا پر آپ کو کافی تکلیفیں دی گئیں۔ جواب درست دے دیا ہے۔ گجرات کے 26 ہیں، ایبٹ آباد کے 26 ہیں، کراچی کے 23 ہیں۔ دونوں ٹیمیں برابر ہیں اور صرف کراچی والے پیچھے ہیں، مگر اس وقت موقع ہے آخری سیگمنٹ میں آگے بڑھنے کا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے سورج کو لوٹایا تھا۔ غلط۔ اصحاب بدر کی تعداد 113 تھی۔ غلط۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مبارک قسطنطنیہ میں ہے۔ صحیح۔ حضرت ہر اسلامی مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو ایام بیز کہتے ہیں۔ صحیح۔ حجر اسود کا معنی سفید پتھر ہے۔ غلط۔ اب دیکھنا ہے کتنے صحیح ہیں، کتنے پانچوں کے 5 صحیح جواب دے دیے ہیں۔ احمدآباد والوں نے جناب کمال کر دیا ہے۔ یہ راستہ ہے علم کا، چلو یہ راستہ چلے۔ جی ناظرین، آئیے اب دونوں ٹیموں سے تعارف حاصل کرتے ہیں۔ رائٹ سائڈ پہ ایبٹ آباد والے ہیں، اپنا نام بتائیں گے اور کیا مصروفیات بتائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد حمزہ نیاز اتاری و نیاز محمد اتاری ہے۔ میں جامعۃ المدینہ فیضان میلاد کامرہ درجہ خامسہ میں پڑھتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ مجلس روحانی علاج کے تحت بستہ ذمہ دار بھی ہوں۔ ماشاء اللہ۔ جی اگلے اسلامی بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یاسر عادل اتاری میرا نام ہے۔ میں لسا نواب ڈسٹرکٹ مانسیرہ سے بلونگ کرتا ہوں اور دعوت اسلامی کے مدنی کورسز ڈپارٹمنٹ میں معلم ہوں۔ ماشاء اللہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد سعید ہے اور میں جامعۃ المدینہ واقعین میں پڑھتا ہوں اور بیسک میرا تعلق منصرہ سے ہے۔ ماشاء اللہ۔ ایبٹ آباد کی ٹیم کا تعارف ہو گیا، اب آئیے سرگودا کی ٹیم کا تعارف حاصل کرتے ہیں۔ جی میرا نام محمد عثمان تاری ہے اور میں جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ بکھر میں 4th ایئر کا طالب علم ہوں۔ ماشاء اللہ۔ اگلے بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد رمضان سیالوی ہے اور میں جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ علی ٹاؤن کے درجہ سابع یعنی 7th ایئر کا طالب علم ہوں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد زاہد اتاری، والد کا نام محمد نواز اتاری۔ میں
जामियातुल मदीना चनियोट में दर्जा 3rd ईयर का तालिब इल्म हूँ। माशाअल्लाह, सरगोदा की टीम का तारुफ भी हासिल हो गया। आस पास के शहर के लोग भी आते हैं जब हमारा ऑडिशन होता है, तो बाज़ औक़ात जिस शहर की टीम होती है उस शहर के साथ साथ करीब के सिटीज के तलबा भी सेलेक्ट हो जाते हैं। तो दोनों टीमों को हमने तारुफ हासिल किया। नाज़रीन, वक्त हुआ है आपसे एक सवाल करने का, और वो जो सवाल है जो ज़हनी आजमाइश की क्विज एप्लीकेशन के जरिए आपने उसका जवाब देना है, और वो सवाल ये है कि दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाही ताला अलैह की कुनियत क्या है। दाता हुजूर की कुनियत क्या है? 4 ऑप्शन हैं, अबू मोहम्मद, अबू उस्मान, अबुल हसन या अबुल हुसैन। इन चारों में से एक जवाब ठीक है। ज़हनी आजमाइश की क्विज एप्लीकेशन पर जवाब दीजिए और उसके बाद अपनी आईडी भी सेव रखिएगा। प्रोग्राम के आखिर में हम ऐलान करेंगे कि किन खुश नसीबों को जनाब आपको इनाम मिला है। नाज़रीन, आपको ये बताते हैं कि आज का प्रोग्राम किन किन सेगमेंट्स पर मुश्तमिल है, आइए देखते हैं। भी ना सके अगरच देख ना सके, अगरच सुन भी ना सके। इल्म नूर है, इश्क के बोल सुनिए मगर ध्यान से, मुकम्मल कीजिए शान नुज़ूल, दुरुस्त कीजिए हुस्नो जमाले मुस्तफ़ा, और जोश के साथ मगर होश से। जी नाज़रीन, वो सेगमेंट आ चुका है जिसका कई आशिकान रसूल को इंतजार रहता है। वो सबके जोश में इजाफा करता है, सबके इल्म में इजाफा करता है। तो आज से एक नहीं बल्कि 2 राउंड बजर पर होंगे, एक दुरुस्त कीजिए और दूसरा जोश के साथ मगर होश से। मगर पहले वक्त हुआ है सबसे खूबसूरत, सबसे प्यारे, क्योंकि इल्म दीन का उसमें बहुत खजाना मिलता है, सेगमेंट का जिसका नाम है इल्म नूर है। एबटाबाद के इस्लामी भाइयों से करेंगे पहला सवाल। दुनिया और आखिरत की मिसाल देते हुए सुफियान सौरी रहमतुल्लाही तआला अलैह कौन सा शेर पढ़ा करते थे? का दिन हुआ चले लो फिर से ज़हनी आज़माइश का दिन हुआ चले। हज़रत सैयदना सुफियान सौरी रहमतुल्लाह ताला अलैह दुनिया और आखिरत की मिसाल हुए ये शेर पढ़ा करते थे, बाउ जदीदन मिलन बाकियन अबदन बिदारिसिन खलकिन या बिसमत तजरू, यानी उन्होंने खूबसूरत और हमेशा रहने वाली आखिरत को पुरानी मिट जाने वाली दुनिया के बदले बेच दिया। उनकी तिजारत कितनी बुरी है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। बारी सरगोदा वालों की है। अल्लाह पाक की जानिब से किसी के वालिदैन, बहन, भाई, बीवी और औलाद की फौतगी पर सब्र करने वाले को क्या अजर दिया जाता है? करीबी साथी, करीबी रिश्तेदार दुनिया से चला जाए और अगर सब्र किया जाए तो क्या कुछ मिलता है? जरा गौर से इस सवाल का जवाब आपने सुनना है। अल्लाह ताला जब किसी बंदे की उसकी महबूब चीज़ ले लेता है तो अल्लाह ताला फरमाता है जब वो उस पर सब्र करे तो मेरे नज़दीक उसका अजर जन्नत के सिवा कुछ नहीं है। अल्लाह ताला उसके माँ, बहन, भाई या किसी रिश्तेदार को फौत करता है और वो इससे मोहब्बत करता हो तो अल्लाह ताला फरमाता है और वो उस पर सब्र करे तो उसके लिए मेरे पास जन्नत है। फतुल बारी में हदीस पाक पहले सुन लेंगे। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब मैं अपने मोमिन बंदे से उसकी कोई दुनियावी पसंदीदा चीज ले लूं फिर वो सब्र करे तो मेरे पास उसकी, अल्लाह पाक फरमाता है कि जब मैं अपने मोमिन बंदे से उसकी कोई दुनियावी पसंदीदा चीज ले लूं फिर वो सब्र करे तो मेरे पास उसकी जजा जन्नत के सिवा कुछ नहीं है। इस हदीस की शरह में खूबसूरत बात ये बताई गई कि किसी शख्स के माँ बाप, भाई बहन, बीवी और औलाद में से कोई इंसान फौत हो जाए जिससे वो मोहब्बत करता हो और उसके फौत होने पर वो सब्र करे तो अल्लाह पाक उसे जन्नत अता फरमाएगा। तो सब्र का फल कहते हैं ना मीठा होता है, सब्र का अजर बहुत बड़ा है। यकीनन जब कोई करीबी शख्स दुनिया से जाता है दिल बड़ा गमजदा होता है, मगर हमारा काम सब्र करना है, इंशाअल्लाह जन्नत हासिल करेंगे। जवाब दुरुस्त दे दिया है। कौन सा अमल है जो शैतान की कमर तोड़ देता है? ये नूर है, ये नूर। हज़रत सैयदना सुफियान सौरी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि शैतान की कमर तोड़ने वाले कलामों में से ला इलाहा इल्लल्लाह से बढ़कर कोई कलाम नहीं और सवाब में इजाफे करने वाले कलामों में से अल्हम्दुलिल्लाह से बढ़कर कोई कलाम नहीं। क्या बात है, बज़ाहिर तो छोटा सा कलिमा है मगर कितना अजर और कितना जबरदस्त है। हज़रत सुफियान सौरी फरमाते हैं शैतान की कमर तोड़ने के लिए ला इलाहा इल्लल्लाह कहने से बड़ी कोई चीज नहीं और सवाब में इजाफा करने वाले कलामों में अल्हम्दुलिल्लाह जैसा कोई कलाम नहीं। अल्लाह करे कि रोज कलमा पाक की और अल्हम्दुलिल्लाह की तस्बीह करते रहा करें। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अल्लाह पाक अपने महबूब बंदों को दुनिया से किस तरह दूर रखता है? रसूल आज़मा
आजमाइशों में घिर गई, ये उम्मत रसूल आजमाइशों में घिर गई, सहारा मिल के दे बने। अल्लाह पाक अपने महबूब बंदों को दुनिया से किस तरह दूर रखता है। मिल के दे बने, किसी का आसरा चले। सेकंड्स गुजर रहे हैं। अल्लाह ताला जब किसी को दुनिया से दूर करना चाहता है उसे दीन की समझ अदा करता है। नहीं जनाब, जवाब यह है कि अल्लाह ताला दुनिया को अपने महबूब बंदों से ऐसे दूर फरमाता है जैसे बिला तशबीह बीमार बच्चे को उससे नुकसानदेह चीजों से माँ दूर रखती है, माँ नुकसान वाली चीजों से बच्चे को दूर करती है। ऐसे अल्लाह बंदों से दुनिया की जो बुराइयां हैं, दुनिया की चीजें हैं, अल्लाह उससे अपने महबूब बंदों को दूर कर देता है। गलती हो गई है। बताइए इमाम अबू हनीफा को अबू हनीफा क्यों कहते हैं? इमाम अबू हनीफा को हनीफा इसलिए कहते हैं कि शुरू से ही आपको लिखने का शौक था और आप बहुत ज्यादा लिखते थे, इस वजह से आपको, क्योंकि और आप जो है हनीफा कहते हैं तो इस वजह से आपकी कुनी जो है इसको क्या कहते हैं? आपको शुरू से लिखने का बहुत शौक था। वो तो ठीक है, लेकिन उस लिखने वाले को क्यों हनीफ कहा जाता है? लिखने वाले को औराक जो हनीफा, औराक का मानी जो है हनीफा का मानी औराक है। हाँ, हनीफ औराक को कहते हैं। इसलिए इमाम आजम को चूंकि लिखने का बहुत शौक था इसलिए आपको अबू हनीफा कहा जाता है। आपको 1 नंबर दिया जाएगा। प्रॉपर जवाब दिया करें, जवाब आपका फिर भी दुरुस्त है। अब बारी है सरगोदा वालों की। अल्लाह पाक बंदे पर किस हालत में इनाम फरमाता है? सके मगर शुक्र है दिल में नूर, इल्म का बसा चले, मगर शुक्र है दिल में नूर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत सैयदना सुफ़यान सौरी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदे पर उस हाजत में ज़रूर इनाम फरमाता है कि जिस हाजत में वो बंदा अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में कसरत से गिड़गिड़ाता है। हाय हाय, जब बंदा अल्लाह की बारगाह में खूब गिड़गिड़ाता है ना किसी हाजत पर, तो फिर अल्लाह करीम उस पर ज़रूर इनाम फरमाता है। तो अगर किसी मुश्किल में है ना, परेशानी में है, किसी तकलीफ में है, बीमारी में है और चाहते हैं कि वो मुश्किल दूर हो जाए, तो अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाना शुरू कर दें, आंसू बहाना शुरू कर दें, उसे पुकारना शुरू कर दें, उसकी फरमाबरदारी शुरू कर दें। इंशाअल्लाह वो करीम है, ज़रूर करम होगा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। नाज़रीन, 3-3 सवाल हो गए हैं। अब 2-2 सवाल वो हैं कि जो इनके सिलेबस में नहीं है मगर ऑप्शन होंगे। सवाल ये है, राह खुदा में सबसे पहला तीर किसने चलाया? एबटाबाद वालों से सवाल है। ऑप्शन 3 है, हजरत हमजा, हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह, हजरत सैयदना साद बिन अबी वक्कास रदियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन। 3 ऑप्शन हैं। आप यहां मौजूद किसी इस्लामी भाई से भी मदद ले सकते हैं, मगर 2 सवालों में एक ही बार ऑडियंस की तरफ जा सकते हैं। जी, हजरत हमजा, हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह, सैयदना साद बिन अबी वक्कास। सेकंड खत्म हो रहे हैं। साद बिन अबी वक्कास। आपने कहा सैयदना साद बिन अबी वक्कास। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। साहिबुन नाली वल विसादा यानी तकिया और नालैन वाले किस सहाबी को कहा जाता है? हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत अनस या सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रदियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन। इन तीनों में से कोई एक जवाब ठीक है। चाहे तो ऑडियंस से मदद ले सकते हैं। अब्दुल्ला बिन मसऊद। आपका कहना है सैयदना अब्दुल्ला बिन मसऊद कमाल की हस्ती है, नबी पाक के नालैन और तकिया संभालने की जिम्मेदारी थी। जवाब दुरुस्त दे दिया है। बरोज़े क़यामत किस सहाबी को इमामुल उलमा कहा जाएगा? हजरत सैयदना मुआज़ बिन जबल, हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास, हजरत अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन। हेल्प लेना चाहेंगे। किससे हेल्प लेंगे जनाब? साजिद भाई। साजिद भाई कौन है भाई? तलाश करो जल्दी से। साजिद भाई, चलो पकड़ो भाई। मिल गया। चलो। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसऊद। आपका कहना है अब्दुल्ला इब्न मसऊद? नोट, मुआज़ बिन जबल। क्या बात है, मदद उनसे लेते हैं, जवाब आप देते हैं, फिर गौर कर लें। उनका कहना अब्दुल्ला इब्न मसऊद, आपका कहना है मुआज़ बिन जबल। ये कह रहे हजरत मुआज़ बिन जबल। जनाब मदद देने से इनकार कर दिया है, मदद वाले की मदद ठुकरा दी है। ऐसा करना नहीं चाहिए वैसे, लेकिन कभी कभी ठीक हो जाता है। जी हाँ, सैयदना मुआज़ बिन जबल। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सरगोदा वालों की बारी है। इस्लाम का सुतून किस शख्सियत को कहा गया?
हजरत अली, हजरत सैयदना जुबैर बिन अव्वाम या हजरत इमाम हसन रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन, इन तीनों में से कोई सही जवाब है। अगर आप किसी से मदद लेते हैं तो अगर आप उसको कबूल ना करना चाहें ये ऑप्शन आपके पास है, लेकिन बंदा ऐसा ढूंढें जो सही जवाब दे। और अगर आपको पहले ही जवाब आता है तो फिर मदद क्यों लेते हो भाई? जुबैर बिन अव्वाम। क्या बात है, इस्लाम का सुतून। आप ये अलकाब तो देखें यार, ईमान ताजा हो जाता है। इस्लाम का सुतून कहा गया, हजरत सैयदना जुबैर बिन अव्वाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। चले जनाब, यहाँ ये सेगमेंट कंप्लीट हुआ, अब हाजरीन की बारी है। देखिए कौन सही जवाब देता है। जी आप तैयार हैं? कौन कौन जवाब देगा? चले जवाब तो इंशाल्लाह एक ही से लेंगे। ये बताइए इमाम हसन मुश्तबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मज़ार मुबारक कहाँ है? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मज़ार मुबारक इराक में? जी नहीं। किसका मज़ार शरीफ पूछा है? इमाम हसन मुश्तबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। किसी का आसरा चले, सहारा मिल के दे बने। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मज़ार मुबारक जन्नतुल बकी में। ये आपने कहाँ पढ़ा या कहाँ सुना? सुना हुआ है, कहीं ना कहीं सुन लिया है। बिल्कुल सही सुना हुआ है। इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, माशाअल्लाह। एक बहुत प्यारा रिसाला अरबी के सवालात और अरबी आका के जवाबात, जिसमें है बेहतर कौन और बुरा कौन, दुआ कबूल ना होने के असबाब, सबसे बड़ी अच्छाई। अगर आपको ये सब जानना है तो फौरन ये रिसाला हासिल कीजिए, घर बैठे मकतबतुल मदीना से भी आप हासिल कर सकते हैं। इनका नाम भी पूछें और कहाँ से आई भी बताएं। जी मरकजुल औलिया से मोहम्मद अवैस। माशाल्लाह। चलो यार, जन्नतुल बकी की बात हुई है तो बापू सैयद साहब से गुजारिश है कि मदीने का तोहफा भी साथ देना भाई। माशाल्लाह। चले, ये इतना दूर से आए हमारे मेहमान है माशाल्लाह। चले एक और सवाल करे भाई। मुसलमानों के तीसरे खलीफा हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत कब हुई? ये रास्ता है इल्म का, चलो ये रास्ता चले। जी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद हसनैन रज़ा अत्तारी है, न्यू कराची से हाजिर हुआ हूँ। आप हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की विसाल की जो तारीख है 18 ज़िलहिज्जतुल हराम। इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, माशाअल्लाह। माशाअल्लाह। इनको भी बड़ी प्यारी किताब माशाअल्लाह तोहफे में दी जा रही है। सुभान अल्लाह। चलें जनाब, ये सेगमेंट यहाँ तक तो पहुँचा। आइए देखते हैं हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। शुक्र है दिल में नूर इल्म का बसा चले। जनाब 8 नंबर हैं सरगोदा, 9 नंबर एबटाबाद के हैं। अगला सेगमेंट है जिसका नाम है इश्क के बोल। कुछ सुना दे इश्क के बोलों में ए रज़ा, कुछ सुना दे इश्क के बोलों में ए रज़ा। मुश्ताक तब अला से सोज़े जिगर है, कुछ सुना दे के बोलों में जनाब एबटाबाद वालों से करेंगे पहला सवाल। फुरकत में तड़पते हैं जो मिस्कीन बेचारे, फुरकत में तड़पते हैं जो मिस्कीन बेचारे, असबाब अता करके इन्हें दर पे बुला लो। हाय हाय, असबाब अता करके उन्हें दर पे बुला लो। जवाब दुरुस्त दे दिया है। फुरकत में तड़पते हैं जो मिस्कीन जो मिस्कीन बेचारे, असबाब करके उन्हें दर पे बुला लो। असबाब पता करके उन्हें दर पे बुला लो। खींचे लिए जाते हैं जहन्नम को मलाइक,
ये रास्ता है इल्म का, चलो ये रास्ता। पे शाफ़े मैशर पे शेखैन बचा लो। ऐ शाफ़े महशर पे शेखैन बचा लो, जवाब दुरुस्त दे दिया है। टूट जाए दम मदीने में मेरा या रब बकी, टूट जाए दम मदीने में मेरा या रब की, काश हो जाए मुयस्सर सब्ज गुंबद देखकर। काश हो जाए मुयस्सर सब्ज गुंबद देखकर, जवाब दुरुस्त दे दिया है। जब जुदाई की घड़ी आती है तो कोहे अलम, टूट पड़ता है दिलों पर सब्ज गुंबद देखकर। टूट पड़ता है दिलों पर सब्ज गुंबद देखकर, जवाब दुरुस्त दे दिया है। मुझे तुम ऐसी दो हिम्मत आका, तू सबको नेकी की दावत आका। मिले वो जज्बा मिले वो हिम्मत, नबी रहमत शफी उम्मत। नहीं जनाब, बना दो मुझको एक खसलत, नबी रहमत शफी उम्मत। पहले मशवरा कर लें और उसके बाद जवाब दें। गलती हो गई है जनाब। वसीला खुलफाए राशिदी का, तमाम अस्हाब व ताबई का। जवार जन्नत में हो अनायत, नबी रहमत शफी उम्मत। जवार जन्नत में हो इनायत, नबी रहमत शफी उम्मत। जवाब दुरुस्त दे दिया है। वसीला खुलफाए राशिदी का, वसीला खुलफाए राशिदी का, तमाम अस्हाब व ताबई का। वसीला खुलफाए राशिदी का, तमाम अस्हाब व ताबई का। जवार जन्नत में हो इनायत, जवार जन्नत में हो इनायत, नबी रहमत शफी उम्मत। है खाक से तामीर मज़ारे शहे कौनैन, है खाक से तामीर मज़ार शह कौनैन, मामूर इसी सिमत ये किबला है हमारा। इस मामूर इसी खाक से किबला है हमारा। मामूर इसी खाक से किबला है हमारा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। खाक से तामीर मज़ारे शह कौनैन, मामूर इसी खाक से किबला है हमारा। मामूर इसी खाक से किबला है हमारा। हम खाक उड़ाएंगे जो वो खाक न पाई। आबाद रजा जिसमें मदीना है हमारा, आबाद रजा जिस पे मदीना है हमारा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। हम खाक उड़ाएंगे वो खाक न पाई, हम खाक उड़ाएंगे जो खाक न पाई। आबाद रज़ा जिस पे, आबाद रज़ा जिस पे मदीना है हमारा। आबाद रज़ा जिस पे मदीना है हमारा। अब मैं दूसरी लाइन पढ़ूंगा, आपने पहली लाइन पढ़ना है। तड़पना दश्ते तैबा में जिगर अफगार फुरकत का, चले ये जन्नतों का रास्ता है, रब की ये रिज़ा चले, लो सीखने का सिलसिला। तड़पना दश्ते तैबा में जिगर अफगार फुरकत का। वक्त खत्म हो रहा है, जल्दी कीजिए, 3 सेकंड रह गए। आपको पहला मिसरा पढ़ना था। ज़बाने खार किस किस दर्द से उनको सुनाती है, तड़पना दश्ते तैबा में जिगर अफगार फुरकत का। अब सवाल है सरगोदा वालों से, शहे कौसर तरहुब तिश्ना जाता है जियारत का। पहला मिसरा पढ़ना है आपने।
सिरहाने उनके बिस्मिल के ये बेताबी का मातम है, शहे कोसर तेरा हम तशना जाता है जियारत का। सिरहाने उनके बिस्मिल के ये बेताबी का मातम है, शहे कौसर तरहुम तिश्ना जाता है जियारत का। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब सरगोदा वाले। अब ऐसा लगता है आगे बढ़ गए हैं, लेकिन ये ज़हनी आजमाइश है, कभी मुकाबला इधर और कभी उधर जाता है। मगर अब बारी यहाँ मौजूद इस्लामी भाइयों की है। देखिए यहाँ कौन हमें शेर सुनाते हैं और इनाम हासिल करते हैं। कुछ मदीने की बातें कर लेते हैं। लब वाह हैं, आंखें बंद हैं, फैली हैं झोलियां। क्या मजे का शेर है। शेर भी मजे का है और बात भी इसमें मजे की है। लब वाह हैं, आंखें बंद हैं, फैली हैं झोलियां। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मरकज़ी जामिया मदीना दर्जा साबिया। माशाअल्लाह। कहाँ कराची के? जी। अच्छा माशाअल्लाह। लबवा हैं, आंखें बंद हैं, फैलिए झोलियां, कितने मजे की भीख तेरे पाक दर की है। कितने मजे की भीख तेरे पाक दर की है। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब माशाअल्लाह। माशाअल्लाह। इनको आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की प्यारी सीरत, अरे वाह, बहुत प्यारा रिसाला है, ये तोहफे में दिया। बड़ी खूबसूरत किताब है, जरूर हासिल करनी चाहिए जनाब। और साथ ही इन्हें मदीने शरीफ की खजूरें भी पेश की जाए। अरे वाह भाई वाह। चलें जनाब मदीने की बात और कर लेते हैं। उफ बेहयाइयां कि ये मुंह और तेरे हुजूर, इसी कलाम का शेर है और ऐसा प्यारा शेर है कि जब बंदा रोज़े रसूल पर पहुंच कर ये शेर अर्ज करता है तो उसकी कैफियत ही और होती है। जी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। मदीना कराची उबैदुर रहमान अत्तारी। माशाअल्लाह। उफ बेहयाइयां कि ये मुंह और तेरे हुजूर। हाँ तू करीम है तेरी खू दर गुजर की है। हाँ तू करीम है तेरी खू दर गुजर की है। खू कहते हैं आदत को। हुजूर मैं तो गुनाहगार हूँ, ये मुंह इस काबिल तो नहीं कि आपके पास लेकर आऊं, मुझे अपनी बेहयाइयां भी याद आ रही हैं, मगर हुजूर आप तो करीम है ना, आपकी आदत तो दर गुजर की है, तो माफ फरमा दे और खैरात अता फरमाए। जवाब दुरुस्त दे दिया जनाब। उफ बेहयाइयां के ये मुंह और तेरे हुजूर। उफ बेहयाइयां के ये मुंह और तेरे हुजूर। हाँ तो करीम है तेरी खुद गुजर है। सुभान अल्लाह। चले जनाब ये सेगमेंट भी कंप्लीट हुआ। आइए देखते हैं स्कोर बोर्ड ने अब क्या पलटा खाया है। रसूल आज़माइशों में घिर गई जनाब 15 नंबर है अबटाबाद के, 18 नंबर हो गए सरगोदा के। वो टीम जो पहले पीछे थी अब आगे है, मगर जरूरी नहीं फिर भी आगे रहे। अब बारी है अगले सेगमेंट की और जिसका नाम है सुनिए मगर ध्यान से। एबटाबाद वालों की बारी है। आगे आएंगे, गौर से सुनेंगे, कोशिश कीजिए, जैसा मैं कहूं वैसा ही दोहराइए। एक लफ्ज आगे पीछे किया 1 नंबर कट जाएगा, 2 लफ्ज आगे पीछे कर दिए तो कोई नंबर नहीं मिलेगा। इबारत गौर से सुननी है। हुजूर सैयदुना गौसुल आजम रहमतुल्लाहि ताला अलैह का फरमान है, मोहब्बत इलाही का तकाजा है कि तू अपनी निगाहों को अल्लाह पाक की रहमत की तरफ लगा दे। हुजूर सैयदना गौसे आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह का फरमान है कि मोहब्बत इलाही का तकाजा है कि तू अपनी नज़रों को रहमत की तरफ लगा दे। मोहब्बत इलाही का तकाजा है कि तू अपनी निगाहों को अल्लाह पाक की रहमत की तरफ लगा दे। गलती हो गई है, कोई नंबर नहीं मिलेगा। सरगोदा वालों की बारी है। कोशिश करें, गौर से सुने, एक एक लफ्ज वैसे ही रिपीट करना है जैसे मैंने कहना है। मफहूम माशाल्लाह आप ठीक बता देते हैं, मगर यहाँ मुकाबला कुछ और है। ईच एंड एवरी वर्ड बिल्कुल वैसे ही मिन्नो अन आपने रिपीट करना है। इंसान को तमाम उलूम का जानना जरूरी नहीं, सिर्फ इतना इल्म हासिल करना लाजमी है जिसे शरीयत मुताहरा ने जरूरी करार दिया है। इंसान को तमाम उलूम का जानना ज़रूरी नहीं, हाँ इतना उलूम जानना ज़रूरी है जिसको शरीयत मुताहरा ने लाजिम किया है। सिर्फ इतना इल्म हासिल करना लाजमी है जिसे शरीयत मुताहरा ने जरूरी करार दिया है। गलती हो गई है, कोई नंबर नहीं मिलेगा। अब बारी फिर जनाब एबटाबाद वालों की है। आइए और गौर से मेरा जुमला सुनिए। लिबास औलिया को दुनिया कमाने का जरिया बनाने वाला
میں ریپیٹ کرتا ہوں, لباس اولیاء کو دنیا کمانے کا ذریعہ بنانے والا اپنے لیے آفت مول لیتا ہے. لباس اولیاء کو دنیا کے لیے کمانے کا ذریعہ بنانے والا آفت مول لیتا ہے. لباس اولیاء کو دنیا کمانے کا ذریعہ بنانے والا اپنے لیے آفت مول لیتا ہے. آپ کو کوئی نمبر ہم نہیں دے سکیں گے. پھر باری سرگودا والوں کی ہے. ارے بھائی کوئی تو نمبر لے جاؤ یار, پورا جملہ فرمائیے اور پورے 2 نمبر لے جائیے جناب. ہو سکتا ہے ناظرین سوچتے ہوں گے یار ایک لائن ہے پوری بول کیوں نہیں سکتے, تو چلیں آپ بول کے دکھا دیجئے گا. جب میں کہتا ہوں تو آپ خود ہی اپنے آپ میں ریپیٹ کریں, چیک کریں کہ آپ اتنی جلدی ایک پوری لائن یاد بھی کر پاتے ہیں کہ نہیں. دل کی صفائی اور فکر کی روشنائی کے لیے ذکر کرنا, میں پھر ریپیٹ کروں گا, مجھ سے غلطی ہوئی. دل کی صفائی اور فکر کی روشنائی کے لیے ذکر ناگزیر یعنی ضروری ہے. دل کی صفائی اور روشنی کی فکر کے لیے اور فکر کی روشنی کے لیے دل کو صاف کرنا ناگزیر یعنی ضروری ہے. دل کی صفائی اور فکر کی روشنائی کے لیے ذکر ناگزیر یعنی ضروری ہے. غلطی ہو گئی ہے جناب. اب آخری باری ہے. اب تک کوئی ٹیم ایک نمبر بھی حاصل نہیں کر سکی ہے. ہماری مجلس نے بھی لگتا ہے چھانٹ کے بڑے مشکل الفاظ دے دیے ہیں جو کوئی نہیں دہرا پا رہا. ایبٹ آباد والوں کی باری ہے اور اب آپ کو شعر ریپیٹ کرنا ہے. جو اوروں کے علو کی انتہا ہے وہ سرکاری علو کی ابتدا ہے. جو ہوروں کے علو کی انتہا ہے وہ سرکار کے علو کی ابتدا ہے. وہ سرکاری کی ابتدا ہے. سرکار کے علو کی ابتدا ہے. وہ سرکاری علو کی ابتدا ہے. ایک لفظ کی آپ نے غلطی کی ہے اس لیے آپ کو 1 نمبر دے رہے ہیں. چلے بھائی کوئی 1 نمبر تو لیا, کسی نے زور سے کہیے سبحان اللہ, ورنہ میرا یہ سیگمنٹ وداؤٹ نمبر ہی نکل جاتا. چلو بھائی آ جاؤ سرگودا والو. آپ نے بھی شعر سنانا ہے اور کیمرے کی طرف رک کر کے سنانا ہے. جو حق چاہتا ہے یہ وہ چاہتے ہیں, جو یہ چاہتے ہیں وہ حق چاہتا ہے. جو حق چاہتا ہے یہ وہ چاہتے ہیں, جو یہ چاہتے ہیں وہ حق چاہتا ہے. وہ حق چاہتا ہے. جواب بالکل درست دے دیا ہے. پورے 2 نمبر حاصل کر لیے جناب سرگودا والوں نے. یہ سیگمنٹ بڑا مشکل رہا دونوں ٹیموں کے لیے, لیکن جناب پھر بھی سرگودا والوں نے 2 نمبر لیے اور غالباً ایبٹ آباد والے صرف 1 نمبر لے سکے. اب چلیں گے اسکور بورڈ کی طرف اور دیکھیں گے کہ ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. 16 نمبر ہیں ایبٹ آباد کے, 20 نمبر ہیں سرگودا والوں کے. اگلا سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے مکمل کیجئے. دونوں ٹیموں سے کچھ الفاظ مکمل کروائے جائیں گے. اس میں موقع ہے دونوں ٹیموں کے پاس, پورے 5 نمبر بھی حاصل کیے جا سکتے ہیں, مگر دیکھتے ہیں کہ کتنا جلدی مکمل کرتے ہیں. باری ایبٹ آباد والوں کی ہے. دکھائیے کون سا لفظ ہے جو مکمل کرنا ہے. دنیا بھر کے ناظرین, یہاں موجود حاضرین, آپ بھی گھر بیٹھے اس کو مکمل کیجئے, اپنی ذہانت کا امتحان بھی لیجئے. جلدی کرے, سیکنڈ ختم ہو رہے ہیں. یا ہے جی, اس میں یا ہے. یا آ گیا جناب. سیکنڈز ختم ہونے سے پہلے کوئی لفظ کہنا ہے. الف ہے جی, 1 سے زائد الف ہیں. اب تک غلطی نہیں کی ہے ناظرین, سیکنڈز بھی گزرتے جا رہے ہیں. نون ہے, نون اس میں نہیں ہے.
اگرچہ دیکھ نہ سکے اگرچہ سن بھی نہ سکے اگرچہ دیکھ نہ سکے اگر جلدی کیجئے میم ہے اس میں میم بھی نہیں ہے، 2 غلطیاں ہو گئی ہیں جناب. علم کا بسا چلے سیکنڈز گزرتے جا رہے ہیں. با ہے اس میں، اب صحیح پہنچے ہیں، 1 نہیں بلکہ 2 با ہیں. لو سیکھنے کا سلسلہ ہے پھر سے یہ شروع ہوا. کیا اس میں دال ہے؟ جی دال بھی ہے. کیا اس میں فا ہے؟ فا بھی ہے. بابا فرید جواب درست دے دیا ہے. 2 غلطیاں کی تو 3 نمبر حاصل کر لیے جناب. اب باری سرگودا والوں کی ہے جناب، لفظ مکمل کیجئے. یہ راستہ ہے علم کا، چلو یہ راستہ چلے، یہ جنتوں کا راستہ ہے. کیا اس میں الف ہے؟ جی الف ہے. کیا اس میں یا ہے؟ جی یا بھی ہے، شاید 1 سے زیادہ یا ہے. جی یہ راستہ ہے علم کا، چلو یہ راستہ چلے، یہ جنت جلدی کریں. کیا اس میں واو ہے؟ جی واو بھی ہے. چلے، یہ راستہ ہے علم کا، چلو یہ راستہ چلے. کیا اس میں سین ہے؟ سین بھی ہے. سبحان اللہ. کیا اس میں فا ہے؟ فا بھی ہے. کیا اس میں سا ہے؟ سا بھی ہے. را ہے؟ را بھی ہے. سفیان سوری رحمت اللہ تعالی علیہ، کوئی غلطی نہیں کی، 5 نمبر حاصل کر لیے ہیں. اچھا اب ہم تھوڑا سا چینج کریں گے. اب ہم تیسرا سوال کریں گے سرگودا سے اور پھر چوتھا سوال کریں گے ایبٹ آباد سے. دوسرا بھی آپ سے سوال ہوگا. ذرا آپ بتائیے الفاظ مکمل کر رہے ہیں. جھٹ پڑے اٹھا قدم ذرا اٹھا چلے. یہ راستہ ہے علم. کیا اس میں الف ہے؟ جی الف ہے. واو ہے اس میں؟ واو بھی ہے. سنو یہ علم نور ہے، یہ نور ہے، یہ نور ہے، سنو یہ علم نور. کیا اس میں نون ہے؟ نون بھی ہے. کمال ہے جناب. کیا اس میں را ہے؟ را بھی ہے. چے ہے؟ چے بھی ہے. ہا ہے؟ ہا بھی ہے. را ایک اور لگا. را بھی آ گیا جناب. ہاں ایک اور لگا. چلیں بھائی. ہاں ایک اور لگا. کیا بات. نور والا چہرہ. نور والا چہرہ. جواب بالکل درست. 5 کے 5 نمبر حاصل کر لیے ہیں. یہ کون سا فارمولا ہے آپ کے پاس جناب؟ پہلے سے ہی سوال لیک تو نہیں ہو گئے؟ آپ کیسے پہنچ رہے ہیں جناب بتائیں تو صحیح ہمارے ناظرین کو. الحمدللہ محنت کی. آپ نے تیاری کی ہے کیا؟ الفاظ توڑ کے اس کی تیاریاں کی ہیں آپ نے؟ جی. چلیں جناب اب ان کے لیے کوئی اور مشکل سیگمنٹ لانا پڑے گا. ایبٹ آباد والوں کی باری ہے. اب دکھائیے جناب. سہارا مل کے دے بنے، کسی کا آسرا چلے. سہارا مل کے دے بنے، کسی کا آسرا چلے. جلدی کریں سیکنڈ ختم ہو رہے ہیں. یا ہے اس میں؟ جی یا ہے.
جی جلدی کریں. الف ہے اس میں جناب الف بھی ہے اور الف ایک سے زیادہ ہے. جلدی کیجئے. اس میں نون ہے؟ بتائیے کیا اس میں نون ہے؟ نون نہیں ہے. اس میں با ہے؟ جی با موجود ہے. لام؟ جی لام بھی ہے. قاف؟ قاف بھی ہے. گاف؟ گاف بھی ہے. ہا؟ ہا بھی ہے. را؟ را ایک سے زائد ہیں. را. اچھا را ایک ہی ہے تو ایک لگا دے بھائی، جتنے اتنے لگا دو بھائی. واو؟ واو بھی ہے. اب نام لینا چاہیں تو نام بھی لے سکتے. ابلک گھوڑے سوار؟ ابلک گھوڑے سوار. کمال کا رسالہ ہے. جواب درست دیا، ایک غلطی کی ہے، اس لیے 4 نمبر حاصل کر لیے ہیں. جناب ایبٹ آباد والے بھی پیچھے نہیں ہیں لیکن کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح مقابلے میں واپس آئیں. ایک سوال حاضرین سے بھی کیجئے. شفیق بھائی دیکھیں کون آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. اسلامی بھائی بڑی سردی کی رات آئے ہیں تو کوئی تحفہ مزید دے دیں گے. ماشاءاللہ. سوال یہ ہے کہ عربی ایک لفظ ہے الفیل، اس کا معنی کیا ہے؟ الفیل جی میرا نام محمد اشتیاق تاری جالتران جبی کشمیر سے ہوں. یہ کفن میں جو کپڑا الفی نہیں الفیل کے معنی کیا؟ الفیل یہ تو قرآن پاک کی سورت بھی ہے نا، سورہ فیل. اور آسان کر دیا میں نے. چلے دوسرے بھائی سے پوچھیں. یہ تو ویسے اگلا سوال تھا. چلے اچھا چلے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد نعمان الطاری ہری پور سے. جی ہاتھی. ان کا جواب بالکل درست ہے. بآواز بلند کیا کہیں گے؟ اور زور سے بآواز بلند کیا کہیں گے؟ ماشاءاللہ. ان کو ایک بڑی پیاری کتاب جلد بازی کے نقصانات یہ تحفے میں دی جا رہی. واقعی بڑی پیاری کتاب ہے اور میں نے اس کتاب سے کئی بیانات بھی کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. بڑا یونیک ٹاپک ہے، پڑھنا چاہیے اور بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. ناظرین آئیے دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. دیکھو کیسے مشکلیں تمہاری دور ہو. 23 نمبر ہے ایبٹ آباد کے، 30 نمبر ہے سرگودا والوں کے. بہت ہی خوبصورت سیگمنٹ جس میں ہمیں قرآن پاک کی آیات کے بارے میں شاندار معلومات ملتی ہیں. سیگمنٹ کا نام ہے شان نزول. یہ سیگمنٹ بھی ہمیں مشورہ ملا تھا ہمارے ناظرین کی طرف سے کہ قرآن پاک کی کچھ ایسی آیتوں کا ذکر کیا جائے اور ان سے پوچھا جائے کہ بتائیں یہ آیتیں کیسے نازل ہوئیں، اس کا پس منظر کیا ہے، شان نزول کیا ہے. تو اس سیگمنٹ کو یوں سمجھیے کہ ہمارے حاضرین اور ناظرین کی رائے کی وجہ سے شامل کیا گیا ہے اور آپ انشاءاللہ اس میں بہت خوبصورت آیات کے بارے میں جانیں گے، بہت ساری باتیں نئی سیکھیں گے. توجہ کے ساتھ نور قرآن کو حاصل کرنے کے لیے اس سیگمنٹ میں آپ شامل رہیں گے. ایبٹ آباد والوں سوال ہے لا تحرموا طیبات. اس آیت کا ترجمہ بھی سنائیں اور اس آیت کا شان نزول بھی بیان کریں. نور کا ہے در خدا چلے نہ دیر کرے یہ دیکھ. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تم پاکیزہ چیزوں کو حرام نہ ٹھہراؤ. ٹھیک ہے. اس کا شان نزول یہ ہے کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وعظ سن کر حضرت سیدنا عثمان بن معذون کے یہاں جمع ہوئے اور ترک دنیا کا عہد کیا کہ آئندہ وہ کبھی ساری
آئندہ وہ ٹاٹ کا لباس پہنیں گے، ساری رات عبادت میں گزاریں گے، دن کو روزہ رکھیں گے اور خوشبو نہیں لگائیں گے اور عورتوں کے پاس نہیں جائیں گے. تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور ان کو اس کام سے روک دیا. صحابی کا نام کیا تھا جن کے گھر پہ جمع ہوئے؟ عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ. باقی تو آپ نے خیر جواب درست دے دیا ہے. تو یہ گویا قرآن پاک کا حکم آیا کہ جو چیزیں پاکیزہ ہیں ان کو حرام نہ ٹھہراؤ. تو اس کے پیچھے پس منظر کیا تھا، کس وجہ سے یہ آیت نازل ہوئی، وہ ہم نے سنا، جواب درست دے دیا ہے. سرگودا والوں کی باری ہے. اور جناب ان کے لیے جو آیت ہے وہ آیت کون سی ہے؟ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْدَكُمْ عَلَى بَعْدٍ. اس کا ترجمہ بھی کریں گے اور اس کی شان نزول بھی بیان کریں گے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْدَكُمْ عَلَى بَعْدٍ، اور فرمایا کہ تم اس چیز کی تمنا نہ کرو جس کے سبب اللہ تبارک و تعالی نے تم میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی. یہ اس کا ترجمہ ہے. اور اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ آیت میراث میں جب یہ والا حصہ نازل ہوا للذکر مثل حظ الانثیین، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ مردوں کے لیے جو ہے وہ للذکر یعنی مردوں کے لیے مثل حظ الانثیین، عورتوں کے جو حصے کے برابر ہوگا. مطلب یہ ہے کہ جب اس آیت میراث کے اندر جب یہ بتایا گیا کہ جو میت کا ترکہ ہوگا اس کے اندر مردوں کے لیے جو ہے وہ عورتوں سے جو ہے وہ دگنا ملے گا اور عورتوں کو جو ہے وہ مردوں کے مقابلے میں جو ہے وہ آدھا ملے گا. تو پھر جو مرد تھے انہوں نے جو ہے وہ اس امید پر کہنا شروع کر دیا کہ ہمیں آخرت میں جو نیکیوں کا ثواب ہوگا وہ عورتوں کے مقابلے میں دگنا ملے گا. اب جو عورتیں تھیں انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ ہمیں جو ہے وہ آخرت میں جو گناہ کا عذاب ہوگا وہ مردوں کے مقابلے میں آدھا ملے گا. تو اس موقع پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی جس میں یہ بتایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جس کو جو فضیلت دی ہے وہ عین حکمت ہے، تو بندے کو چاہیے کہ وہ اس کے قضاء پر راضی رہیں. کیا بات ہے، جو رب کے فیصلے ہیں اس پر راضی رہے. کیا شاندار تفصیل ہے اس کی، جو شان نزول میں پتہ چلا. جواب درست دے دیا ہے جناب. اب آیت میں نے پوری نہیں پڑھنی ہے، آیت بھی آپ نے پوری کرنی ہے، ترجمہ بھی آپ نے کرنا ہے اور شان نزول بھی بیان کرنا ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، یہ پوری آیت کریں گے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء واولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا. جی اب ترجمہ کریں. آیت تو پڑھ لی ہے، اب ترجمہ اور تفسیر. بے شک اللہ عز و جل مغفرت نہیں کرتا اس کی جو اللہ عز و جل کے ساتھ شرک کرے، اور جو اس کے علاوہ کرے تو اللہ عز و جل چاہے تو اسے بخش دیتا ہے، اور جو اللہ عز و جل کے ساتھ شرک کرے پس وہ دور کی گمراہی میں بھٹک گیا. ٹھیک ہے، اب اس کا شان نزول. ایک مرتبہ ایک بوڑھا عربی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے میں ایمان لایا ہوں میں نے اس کے بعد اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا، اور میں یہ گمان کرتا ہوں میں اس سے کہیں بھاگ بھی نہیں سکتا، تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو اس پہ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. کیا شاندار یہ سب آیت بھی ہے اور اس کا شان نزول ہے کہ ایک بوڑھا اعرابی نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کی عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بوڑھا ہوں، گناہوں میں غرق ہوں، اس کے سوا جب سے میں نے اللہ تعالیٰ کو پہچانا، اس پر ایمان لایا ہوں، اس وقت سے کبھی تک آج تک میں نے شرک نہیں کیا اور اس کے سوا کسی کو کارساز حقیقی نہیں بنایا، اور جرت و دلیری کے ساتھ گناہوں میں مبتلا نہ ہوا، اور ایک پل بھی میں نے یہ گمان نہ کیا کہ میں اللہ عز و جل سے بھاگ سکتا ہوں. میں شرمندہ ہوں، میں تائب ہوں، مغفرت چاہتا ہوں. اللہ عز و جل کے یہاں میرا کیا حال ہوگا؟ اور پھر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ شرک کے علاوہ اللہ جو چاہے جتنے گناہ چاہے وہ معاف فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. تو شرک کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا بڑا گناہ کبیرہ یہ بھی پتہ چلا، اور رب کی رحمت سے مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے. بہرحال جواب درست دے دیا ہے. اسی طرح اب سرگودا والوں کی باری ہے، آیت بھی کمپلیٹ کریں گے اور ترجمہ اور تفسیر بھی بیان کریں گے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والوں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے آگے نہ بڑھو، واتقوا اللہ اور اللہ تبارک و تعالی سے ڈرو، ان اللہ سمیع علیم بے شک اللہ تبارک و تعالی سننے والا ہے اور جاننے والا ہے.
ٹھیک ہے, اب شان نزول بیان کر دیں. اس شان نزول کے مختلف روایت ہیں, جن میں سے ایک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ بعض لوگ رمضان سے ایک دن پہلے روزہ رکھنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ آیت نازل ہوئی اور حکم دیا گیا کہ آپ نے نبی سے آگے نہ بڑھو. اور حسین مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کا شان نزول جو کچھ بھی ہو, مگر یہ حکم سب کے لیے عام ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی بات میں یا کسی کام میں آگے ہونا منع ہے. اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہمراہ چل رہے ہوں تو آگے چلنا منع, مگر خادم کی حیثیت سے یا مگر کسی ضرورت سے اجازت لے کر. اور اگر ساتھ کھانا ہو تو پہلے کھانا شروع کر دینا ناجائز, اور اگر اپنی رائے اور اپنی عقل کو حضور کی رائے سے مقدم کرنا حرام ہے. سبحان اللہ, جواب بالکل درست دے دیا ہے. آیتیں بھی سن رہے ہیں, شان نزول بھی سن رہے ہیں, اور نبی پاک کی شان بھی سن رہے ہیں. کیا بات ہے قرآن مجید فرقان حمید کی. ناظرین, یہ سیگمنٹ بھی کمپلیٹ ہوا. آئیے دیکھیں گے ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. یہ امت رسول آزمائشوں میں گر گئی. جناب 27 نمبر ہے ایبٹ آباد کے, 34 نمبر ہے سرگودا کے. وقت ہوا ہے ناظرین ایک ایسے سیگمنٹ کا جو آج سے ہم شروع کرنے جا رہے ہیں, جس کے بارے میں لوگ پوچھتے بھی تھے کہ وہ سیگمنٹ کب آئے گا. اب ہم آپ کو انشاءاللہ مختلف زبانوں میں مدنی پھول بھی دیں گے, مختلف زبانوں میں نعت بھی پڑھیں گے, اور مختلف زبانوں میں رہنے والے لوگوں کا رہن سہن بھی ویڈیو کی صورت میں دکھائیں گے. آج ہمارے برادر ملک مسلمان ملک بنگلہ دیش کی بات کریں گے. اس سے پہلے کہ بنگلہ دیش کے بارے میں کچھ آپ کو ویڈیو کے ذریعے معلومات دیں, آئیے بنگلہ زبان میں پہلے کچھ سنتیں اور آداب سنیں گے, اور اس کے بعد بنگلہ زبان میں نعت شریف بھی سنیں گے. درود پاک پڑھ لیں. شروع کرتے سیگمنٹ امت کے رنگ ذہنی آزمائش کے سنگ. شگوندی بیبو ہریر سنتو آداب. প্রিয় ইসলামী ভাইরা ও মদনী চ্যানেলের দর্শক শ্রোতা, আজকের অনুষ্ঠান উম্মত কে রং জহনি আজমাইশ কে সঙ্গ আমাদের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওই সকল উম্মত যারা পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে বসবাস করছে, যারা বাংলা ভাষায় কথা বলে ও বোঝে, তাদের মনোতোষ্টের নিয়তে বাংলায় অথা বসার মদনী ফুল উপস্থাপন করার চেষ্টা করব. এর মধ্যে কোনো ভুল ত্রুটি হলে ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখবেন. সুগন্ধি হুজুর আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের খুবই পছন্দ ছিল, আজন্য তিনি সর্বদা সুগন্ধিময় থাকতেন. প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম উন্নত মানের সুগন্ধি পছন্দ করতেন এবং দুর্গন্ধময় জিনিস তিনি অপছন্দ করতেন. তিনি সর্বদা উন্নত খুশবু ব্যবহার করতেন এবং অপরকেও উৎসাহ প্রদান করতেন. প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর এমন অভ্যাস ছিল যে তিনি চুল এবং থাদি মোবারকে মুশকিয়ে আম্বর ব্যবহার করতেন. শামাইলে তিরমিজিতে বর্ণিত রয়েছে যে হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন যে তিনটি বস্তু এমন রয়েছে যা কখনো ফিরিয়ে দিতে নেই. নাম্বার 1 বালিশ, 2 সুগন্ধি, 3 দুধ. মদনী চ্যানেলের দর্শক শ্রোতা, সুগন্ধি, বালিশ, দুধ দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে স্বল্প মূল্যের যে কোনো জিনিস. হাদিয়া কবুল করো প্রসঙ্গে মুহাদ্দিস জন রহমতুল্লাহ তাআলা আলাইহি বর্ণনা করেন যে সাধারণত আধরণের জিনিস তেমন ব্যয়বহুল হয় না, আর স্পষ্ট যে কম দামি জিনিস ক্রয় করা উপহার দাতার জন্য তেমন কষ্টকর ও না. কাজে গ্রহীতা যদি তা গ্রহণ না করতে তাহলে দাতার মন ক্ষুণ্ণ হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে. আর যেহেতু আমাদের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম কারো মনে কষ্ট দিয়া পছন্দ করতে না, এ কারণে হুজুর আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম সুগন্ধি ফিরিয়ে দিতেন না. আমাদের উচিত যদি আমাদের কেউ সুগন্ধি বা আধরণের কিছু উপহার হিসেবে প্রদান করে তবে সুন্নত হিসেবে গ্রহণ করে নেয়. পুরুষরা এমন সুগন্ধি ব্যবহার করবে যাতে খুশবু চারবে ঠিক, তবে রং ইত্যাদি প্রকাশ পাবে না. মহিলারা এমন সুগন্ধি ব্যবহার করতে পারবে না
জেদা প্রপরশের নাকে গিয়ে পৌঁছাবে। যদি মহিলারা গোরের মধ্যে সুগন্ধি ব্যবহার করে যে কেবল স্বামী শান্তন কিংবা মা বাবা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকে, তাহলে তাদের জন্য অবাবে সুগন্ধি ব্যবহারের অনুমতি রয়েছে। ইসলামী বোনেরা এমন সুগন্ধি ব্যবহার করবে না যায় সুগন্ধি পরপুরুষের নাক পর্যন্ত পৌঁছে যায়। আল্লাহ পাক আমাদেরকে আশকর সুন্নতের और आदाबेर पर अमल करार तौफीक दान करोन, आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बंगला ज़बान में खुशबू लगाने की सुन्नत और आदाब हमने सुनी। अब बंगाली ज़बान में बंगला ज़बान में बड़ी प्यारी नात नबी पाक की बारगाह में हाज़री मदीना की इल्तिजा है, दीदार मुस्तफ़ा की इल्तिजा है। प्यारे आका की नात किसी भी ज़बान में हो, आशिकान रसूल के दिल की आवाज़ होती है। आइए मिलकर इंशाअल्लाह नात शरीफ में शामिल हो जाते हैं। सल्लु अलल हबीब। জীবনে ওবেগি তোমার দিদায়া রাসূলুল্লাহ। জীবনে হোবেগি তোমার দিদায়া রাসূলুল্লাহ। रसूलल्लाह, तुम्ही तो खुदा
मत गुनाहगामी ओ आमीन आमीन। बड़ी प्यारी दुआएं हैं। अल्लाह हम सबको नबी पाक का दीदार भी अता फरमाए और हाज़िरी मदीना भी नसीब फरमाए। जी नाज़रीन, ये सेगमेंट भी ख़त्म हुआ। एक और सेगमेंट कर लेते हैं, फिर इंशाल्लाह नात ख़्वानी भी करेंगे और नेक अमाल का जायजा भी लेंगे। आइए देखते हैं हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। 27 नंबर है एबटाबाद, 34 नंबर है सरगोदा, 7 नंबर का फर्क है। नाज़रीन, बड़ा खूबसूरत सेगमेंट, बजर राउंड है, नाम है सेगमेंट का, दुरुस्त कीजिए। बैल पहले बजाएंगे एबटाबाद वाले, चेक कर लें जी। अब सरगोदा वाले, याद रहे अगर दोनों टीमों ने बैल साथ बजाई, जिसकी थोड़ी सी भी बजेगी दूसरे की नहीं बजेगी। कंप्यूटराइज सिस्टम है तो परेशान मत होइएगा कि हमारी बैल क्यों नहीं बज रही, सामने वालों ने पहले बजा दी होगी। एक वर्ड दिखाया जाएगा, गौर से देखेंगे, कोई भी टीम बैल बजा देगी, वो वर्ड स्क्रीन से गायब हो जाएगा। अब आपने सही जवाब दिया तो 2 नंबर मिलेंगे और गलत जवाब पर कोई नंबर नहीं मिलेंगे। मौका अच्छा है एबटाबाद वालों के लिए, जो पीछे हैं वो आगे आ सकते हैं। 4 वर्ड्स होंगे, यानी 8 नंबर इस राउंड में हासिल किए जा सकते हैं। पहला लफ्ज देखते हैं, गौर से देखिएगा। का है दर खुदा चले, जो बैल बजाएगा उसको 2 नंबर मिल जाएंगे। नहीं आता तो बैल मत बजाइएगा। सही नंबर ले सकते हैं अगर जवाब सही आता है तो। जी टाइम अच्छा, सेकंड्स तो खत्म हो गए हैं, लेकिन मैं एक इशारा दे देता हूं, शायद आप पहुंच जाएं। मैं चाहता हूं कोई टीम तो एक नंबर ले जाए। इस नाम में बिन साथ आता है बीच में, यानी किसी बुजुर्ग का नाम है जिनके वालिद का नाम भी इसी नाम में शामिल है, बिन के साथ। बैल बजाई है जनाब एबटाबाद वालों ने। जी अब नाम लीजिए। मोहम्मद बिन हुसैन। अल्लाह, मोहम्मद बिन हुसैन में हा जरूरी है, इसमें एक ही हा था, करीब पहुंचे थे आप। नाम है मोहम्मद बिन सीरीन। 2 नंबर चले गए हैं। पहले भी मैंने कहा था अगर जवाब आता है तो बैल बजाइए, वरना मत बजाइए। अब बारी फिर है दोनों टीमों की, वर्ड दिखाइए। चलो बैल बजाइए सरगोदा वालों ने। क्या ये भी सही जवाब देंगे? जी फैजान रमजान। इनका कहना है फैजान रमजान। क्या ये जवाब ठीक है? जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। 2 नंबर हासिल किए सरगोदा वालों ने। अब अगला वर्ड चलेंगे, अगले वर्ड में देखेंगे कौन सी टीम सही जवाब देती है। फिर बैल बजाई सरगोदा वालों ने। बैल पहले बजाते हैं, मशवरा बाद में करते हैं। फैजान ज़कात। क्या ये फैजान ज़कात है?
जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। क्या बात है सरगोदा वालों की। अगला फिर जनाब वर्ड कौन सा है? काफी बड़ा वर्ड है, इसको डार्क कीजिए। फिर बैल बजाई सरगोदा वालों ने। कमाल है जनाब। क्या सही जवाब देंगे या 2 नंबर माइनस करवाएंगे? अब्दुल्ला बिन मसऊद। क्या ये जवाब ठीक है जनाब? अब्दुल्ला बिन मसऊद रदी अल्लाह तआला अन्हु। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। अनबिलीवेबल। सरगोदा वाले वाकई तैयारी करके आए हैं। याद रहे नाजरीन, 2 साल पहले सरगोदा की टीम ज़हनी आजमाइश का फाइनल जीत चुकी है। इस बार सरगोदा में सेमीफाइनल भी होने जा रहा है। क्या सरगोदा की टीम अपने शहर में होने वाले सेमीफाइनल तक पहुंचेगी या रास्ते में इसका सफर तमाम हो जाएगा? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। आइए नाजरीन चलते हैं, अब वक्त हुआ है। हम इंशाल्लाह नातखानी भी करेंगे, नेक अमाल का जायजा भी लेंगे और फिर जब वापस आएंगे तो आपको स्कोर बोर्ड भी दिखाएंगे। नेक अमाल का जायजा करने के लिए अपनी अपनी एप्लीकेशंस निकाल लें, अपने अपने रसाइल भी निकाल लें। दोनों टीमें आगे आ जाएं। जी सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम। अच्छी अच्छी नियतें की, 5 नमाजें बाजमात अदा की, हर नमाज से कब्ल नमाज की दावत दी, रात में सूरह मुल्क पढ़ी या सुन ली, हर नमाज के बाद आयतल कुर्सी तस्बीह फातिमा सूरह इखलास पढ़ी, कंजुल ईमान से 3 आयात या सिरातुल जिनान से 2 सफ़हात मा तर्जुमा और तफसीर पढ़ी या सुन लिए, शजरे के औरात पढ़े, 313 बार दुरूद शरीफ पढ़े, आँखों को गुनाहों से बचाया, कानों को गुनाहों से बचाया, फजूल नजरी से बचते हुए निगाहें नीची रखी, 12 मिनट मकतबतुल मदीना की इस्लाही किताब पढ़ी, अज़ान इकामत का जवाब दिया, गुस्से का इलाज किया, अपना जायज़ा किया, अपने निगरान की इताअत की, आप और जी कहकर बात की, मदरसतुल मदीना बालगान में पढ़ा या पढ़ाया, इशा की जमात से 2 घंटे में घर पहुंच गए, 2 घंटे दीनी कामों पर सर्फ किए, फजर के लिए जगाया, दूसरों के घरों में झांकने से बचे, घर दर्स हुआ, मस्जिद दर्स दिया या सुना, सुन्नत के मुताबिक लिबास पहना, जुल्फे रखने की सुन्नत पर अमल है, 1 मुश्त दाढ़ी है, गुनाह होने की सूरत में फौरन तौबा की, सुन्नत के मुताबिक खाना खाया, मुसलमानों को सलाम किया, कुछ ना कुछ सुन्नतों पर अमल किया, ज़ोहर की सुन्नत क़ब्लिया फ़र्ज से पहले अदा की, तहज्जुद या सलातुल लैल पढ़ी, अव्वाबीन या इशराक व चाश आपने पढ़ी, असर या इशा की सुन्नत क़ब्लिया पढ़ी, 12 दीनी कामों में से एक दीनी काम की तरगीब दिलाई, दूसरों से मांग कर चीज़ें इस्तेमाल तो नहीं की, झूठ गीबत और चुगली से बचे, कुछ ना कुछ वक्त मदनी चैनल देखा, ज़ाती दोस्ती तो नहीं की, वक्त पर कर्ज अदा कर दिया, आजिज़ी के ऐसे अल्फाज तो नहीं बोले जिनकी ताईद दिल ना करे, सफाई और सलीके का ख्याल रखा, मुसलमानों के अयूब की पर्दा पोशी की, बाद फजर तफसीर सुनने सुनाने के हल्के में शिरकत की, कुछ ना कुछ जायज़ काम से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ी, चौक दर्स दिया या सुना, वालिदैन और पीरो मुर्शिद को इसाले सवाब किया, इसराफ से बचे, ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी की, तंजीमी तरीक़ेकार के मुताबिक मसला हल किया, ज़बान के गुनाहों से बचे, फजूल बातों से बचे, मजाक मस्खरी तंज दिल आज़ारी और कहका लगाने से बचे, इमामा शरीफ बांधा, माँ बाप का अदब किया। अल्लाह अज़्ज़ व जल हम सबको नेक आमाल पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइए नाज़रीन, वक्त हुआ है अब इंशाल्लाह नाज शरीफ में शामिल हो जाते हैं। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या
حبیب اللہ قصر تک کس کی رسائی جاتے ہیں آتے ہیں کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھ کوئی آنکھ والوں ہمت پہ لاکھوں سلام صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا سن ساہی نہیں مانگنے والا تیرا سن ساہی نہیں مانگنے والا تیرا یہاں پلتے ہیں در سے وہ ہے باڑا تیرا تسبیحاں چلتے ہیں سر سے وہ ہے رستہ تیرا فرش والے تیری شوکت بولو فرش والے آقا فرش والے تیری شوکت سر عرش پر ہے تیری گزر اور دل فرش پر ہے تیری نظر ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں ہو جو تجھ پہ عیاں نہیں بلغ العلا بکمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الشجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ ہوئے تھے اے نرالے عرب کے ساما عرب کے مہربان کے لیے بہار گئے شادیاں مبارک چاند کو آبادیاں مبارک ملک فلک اپنی اپنی لے میں در انا دل کا بولتے وہاں فلک پر یہاں زمین میں رچی تھی شادی بچی تھی دھومیں ادھر سے انوار گھر سے آتے ادھر سے لمحات اٹھ رہے تھے چھوٹ پڑتی تھی ان کے رخ کی عرش تک چاندنی چھٹی وہ رات کیا جگمگا رہی تھی جگہ جگہ نصب آئینے تھے نئی دلہن
پر میں کعبہ نکھر کے سورا سور کے نکھرا حجر کے صدقے قمر کے ایک دل میں رنگ لاکھوں بناؤ کے تھے خوشی کے بادل امد کے آئے دلوں کے تاؤس رنگ لائے کائنات کا سماتا حرم کو خود وجد آرگے حرم کو خود وجد آرگے تبارک اللہ غشان غشان تجھی کو زیبا ہے بے نیازی کبھی تو وہ جوش لنگرانی اور کہیں آزے مثال کے فرش والے تیری شوقت اب عمل پوچھتے ہیں نکما تیرا ایک میں کیا میرے سیاں کی حقیقت کتنی اور مجھ سے 100 لاکھ تو کافی ہے اشارہ تیرا تو تیرے ٹکڑوں سے بھلے کی ٹھوکر نہ ڈال ٹکڑوں تیرے ٹکڑوں سے بھلے کی ٹھوکر نہ ڈال زمین خان زمانہ مہمان صاحب خان لقب اس کا ہے تیرا میں تو مالک مجھے ایک بوند بہت ہے تیری اور جس دن اچھوں کو ملے شام چھلکتا تیرا تو تیری سرکار لالا تیری سرکار
बेटा मेरा क्या जो करम रे शगे बगहा तेरा सुन सा माशाअल्लाह। आइए नाज़रीन कॉल सिलसिले में शामिल करते हैं। अब्दुल हबीब भाई, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, इतना जबरदस्त इल्म दीन से भरपूर सिलसिला करने का। अल्लाह तबारक व तआला खूब इसकी आपको बेहतरीन जज़ा खैर अता फरमाए और ए काश कि ये सदाबहार सिलसिला यूं ही चलता रहे। आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया आपकी दुआओं का, आपकी दुआओं की हमें बहुत हाजत है। एक और कॉल। खालिद महमूद अतारी पंजाब के शहर कसूर से अर्ज कर रहा हूँ। माशाअल्लाह ज़हनी आजमाइश बहुत ही इल्म दीन सीखने और सिखाने वाला प्रोग्राम है। बहुत शुक्रिया नाजरीन। एक सेगमेंट हमें नाजरीन की हम राय लिया करते हैं, आपके मशवरे मिलते हैं, हम आपके मशवरों पर फिर मदनी मशवरे करते हैं और कुछ चीजें डिसाइड करते हैं। आज से आपकी दिलजोई के लिए भी और इंशाल्लाह इल्म दीन हासिल करने की नीयत से, अल्लाह के वली की जियारत की नीयत से एक नया सेगमेंट शामिल कर रहे हैं कि इंशाल्लाह अमीर अहले सुन्नत का एक खूबसूरत मदनी गुलदस्ता, एक वीडियो क्लिप हम देखा करेंगे और यहाँ मौजूद हाजरीन उसका जवाब देंगे। हो सकता है आप भी तोहफा जीत जाएं, तो दुनिया भर में नाजरीन भी, मौजूद हाजरीन भी बड़ी तवज्जो के साथ आइए देखिए मदनी गुलदस्ता। बच्चों के अगवा की वारदातें ये बढ़ रही हैं और इसमें खौफनाक इजाफा हो रहा है। ये जो किडनैपिंग है ये भी एक इंटरनेशनल माफिया का काम है। इसमें पैसे लिए भी जाते हैं और फिर बच्चों के साथ भी बदसलूकी भी की जाती है। फिर इनके कुछ बाद साथ ऑर्गन जो इनके बॉडीज होती हैं, इनके हिस्से भी काटे जाते हैं, कुछ गुर्दे निकाल लिए जाते हैं। पता नहीं तरह तरह की बच्चों के साथ माज़अल्लाह अजियतों का मामला भी रहता है। अल्लाह पाक आफियत नसीब फरमाए। ये वाकई हालात तो दिन ब दिन खराब हो रहे हैं। न इसमें अब तो ना गरीब का बच्चा ना अमीर का बच्चा को सब गैर महफूज है ना, कि आप फरमा रहे कि बॉडी पार्ट्स भी बिक जाते हैं, ये बेचते हैं लोग। तो वास्तगफिरुल्लाह, तो है बड़ी तशवीश की बात। हम भी अपने बच्चे को छोड़ते नहीं है, मतलब अपने उसमें रखते हैं, समझो हिसार में, इधर उधर जाना नहीं है, न किसी के साथ जाना है। क्योंकि हमने अपने बचपन में ये तजुर्बा है। मुझे मेरी माँ मुझे समझाती थी कि बेटा कोई सोने का ढेर भी दिखाए ना, सोन जो डिगलो भी करे ना, तना विन्नो कोई बटे किसी के पास नहीं जाना। बल्कि सबसे महफूज तो ये कि बच्चे को तनहा ना छोड़े। अच्छा, बाकी अब रहा ये कि जो लोग ऐसा करते हैं, मैं नहीं समझता कि उनको इतनी समझना पड़ती हो कि हम ये गलत कर रहे हैं। इस तरह की वारदातें करनी होती होगी ना, तो इंतजामिया के बाद राशि जो है, जो पहले से पता होता होगा कि ये होने वाला है और ये हट जाते होंगे वहां से, तो सबके हिस्से। लेकिन सब ये नहीं समझते कि हम हिस्से जो मिल रहे हैं ये बाजार तो वो नोट हैं, लेकिन हकीकत में ये आग, अंगारे जो अभी अंगारे के रूप में नहीं है, ये बाद में पता चलेगा। इनकी सोच से होती है कि कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन शेर पर सवा शेर आता है। हुकूमतें तब्दील हो जाती हैं, निज़ाम तब्दील हो जाते हैं, इंतकामी कार्रवाइयाँ शुरू हो जाती हैं कि भाई फुला सियासी पार्टी के मातहत अगर कर रहे हैं दूसरी सियासी पार्टी उन पर हावी हो जाएगी तो इनका बेड़ा गर्क कर देगी। तो इस तरह दुनिया में भी इस तरह के लोग बाद बात कुत्ते की मौत, खिंजीर की मौत मारे जाते होंगे, और कब्र में जो अशर होता होगा अल्लाह बेहतर जाने। तौबा ही में आफियत है। जो मुसलमान है वो मुसलमान के नाते सोचें, बाकी इंसान है तो इंसानियत के नाते सोचे कि यार मेरा बच्चा होता, मेरा भतीजा होता, तो मेरे खानदान का फर्द होता, तो इनके साथ ऐसा ऐसा होता तो क्या गुजरती। अल्लाह पाक आफियत नसीब फरमाए। बस अपने बच्चों की हिफाजत करें। तो सही बात यही है कि हमारे समझाने से वो कौन सा सुन रहे होंगे हमें जो समझ जाएंगे। मिठाई वाला मक्खी से बचाने के लिए मिठाई की हिफाजत करता है, मक्खी को तो क्या करेगा। अब जाहिर है स्कूल कॉलेज यानी जहाँ भी ये जा रहे हैं मदरसों में, तो ये कि अकेले ना जाएं। अकेला जाना रिस्की होता है। ये करीब है ना, करीब है तो क्या दरवाजे पर खड़ा हुआ उठा के भाग जाएंगे तो क्या करोगे। तो इसलिए वो अकेला आना जाना ना रखे बच्चों का। माशाअल्लाह, कितनी प्यारी बातें, हिकमत भरी बातें हमें सीखने को मिली। देखते हैं कि हाजरीन ने कितनी तवज्जो से सुना है। तो आइए पहले कुछ सवाल करते हैं, सही जवाब देते जाएं और इनाम लेते जाएं।
सवाल ये कि अमीर अहले सुन्नत ने अपनी वालदा मुबारका का जिक्र किया कि मेरी वालदा कुछ समझाती थी। क्या समझाती थी इस मौजू से मुतालिक? जी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोहम्मद हमजा फारूक अतारी जी, दर्जा दौरतुल हदीस। माशाअल्लाह। अमीर अहले सुन्नत ने फरमाया कि मेरी वालदा समझाती थी अगर कोई सोने का ढेर भी आगे रख देना तो उसकी लालच नहीं करनी, मतलब कि उसकी तरफ नहीं जाना। बच्चों के लिए बड़ा प्यारा मदनी फूल कि कोई सोने का ढेर भी दिखा दे, कुछ भी दिखाए, हमने उसकी तरफ नहीं जाना है, अजनबी के पास नहीं जाना है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अच्छा, सवाल ये है कि जो हराम के नोट मिलते हैं, यानी जो अगवाकार थे उनके लिए मेरे रसूल ने एक जुमला फरमाया कि ये हराम के नोट तो आ जाते हैं, मगर ये नोट क्या है? क्या शानदार उसमें भी तरबियत फरमाई है आपने। मेरा नाम अबू आदिल मोहम्मद सावन अत्तारी है, लाहौर से हाजिर हुआ। जी जी। अमीर सुने फरमाया कि वो आग की मानद है। हाँ, ये नोट नहीं है, ये अंगारे हैं, ये आग है, हराम की रोजी, कभी भी उसकी तरफ नहीं जाना चाहिए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अच्छा, एक और सवाल कर लेते हैं। निगरानी शुरा ने मिठाई वाले की बड़ी प्यारी मिसाल दी। मिठाई वाला क्या करता है? चले बच्चों से पूछे, बच्चे मिठाई और बच्चे साथ साथ है ना, बच्चे आगे बैठे हैं। चलो फिर इन्हें आप बताएं। तोहफे में भी मिठाई पेश की जाए। अरे वाह, तोहफे में भी मिठाई। चलो जी, क्या फरमाया आपने? मिठाई के बारे में निगरानी शुरा ने कुछ जुमला कहा था, या गौर से देखा था? जी। नहीं, मिठाई वाला वो मिठाई में मक्खी वो बचाने के लिए हिफाजत करते हैं उसको। हाँ, मिठाई की तरफ मक्खी आती है तो वो मिठाई की हिफाजत करता है, मक्खी का क्या कर सकता है? तो हमें अपने बच्चों की हिफाजत करनी है। ये तो लोग गलत काम करने वाले करते रहेंगे, अल्लाह पाक उनको अकल दे, लेकिन हमें अपने बच्चों की हिफाजत करनी चाहिए। मीठे मीठे मदनी मुन्ने को क्या तोहफा दे रहे हैं? इंशाअल्लाह खजूर मदीना और बगदाद शरीफ की मिठाई। वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह। चले जनाब नाजरीन, अब चलते एक बार फिर मुकाबले को अब इख्तिताम की तरफ लिए चलते हैं। सरगोदा या एबटाबाद, आइए देखते हैं हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। 27 नंबर एबटाबाद, 40 नंबर सरगोदा। बड़ा फर्क हो गया है, मगर हमने बड़े बड़े फर्क खत्म होते देखे हैं जोश के साथ, मगर होश से सेगमेंट में। मगर उस सेगमेंट से पहले बहुत खूबसूरत सेगमेंट, नया सेगमेंट लाए आपके लिए। सरकार अलैहिस्सलाम के हुस्न जमाल की बातें होंगी, मेरे आका के मुबारक सरापे की बातें होंगी, इश्क रसूल में इजाफा करने वाला सेगमेंट, नाम है जिसका हुस्नो जमाले मुस्तफा। इसमें हम नबी पाक के मुबारक जिस्म अक़दस के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। एबटाबाद वालों सवाल है, हजरत सैयदतुना उम्मे माबद रदी अल्लाह ताला अन्हा नबी पाक अलैहिस्सलाम के जिस्म अतहर की खूबसूरती के मुतालिक क्या इरशाद फरमाती हैं? आप रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाती हैं कि नबी अलैहिस्सलाम दूर से देखने में दिलकश और जाज़िब दिखाई देते और जबकि करीब से देखने में हसीन और जमील मालूम होते हैं। क्या बात है मेरे आका की। प्यारे आका को दूर से देखें तब भी दिलकश और जाजिब दिखाई देते, करीब जाकर देखते तो और ज्यादा हसीन दिखाई देते। जैसे मेरे सरकार हैं ऐसा नहीं कोई। जवाब दुरुस्त दे दिया है। इमाम अबू नईम रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने नबी पाक अलैहिस्सलाम के जिस्म अथर की तारीफ किन अल्फाज में बयान फरमाई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम अबू नईम रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस हस्ती ऐसी है जो अपने तमाम ज़ाहिरी कमालात और बातिनी तरक्कियों में मुकम्मल है, जिनको खालिक अरवाह ने महबूबियत के लिए मुंतखब फरमाया, और आपकी मुक़द्दस हस्ती अपनी तमाम ज़ात सिफ़ात में किसी की शिरकत से बालातर है। आपका जवाहिर हुस्न किसी में तक़सीम शुदा नहीं है। देखिए, हमने आपसे सवाल किया था कि नबी पाक के जिस्म अतहर की तारीफ इमाम अबू नुऐम ने किन अल्फाज में फरमाई। उसका जवाब यह है कि इमाम अबू नुऐम रहमतुल्लाहि तआला अलैह खसाइस कुबरा में नबी पाक के जिस्म मुबारक की तारीफ करते हुए फरमाते हैं, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को तमाम अंबिया किराम बल्कि तमाम मखलूक से ज्यादा हुस्न जमाल दिया गया, मगर नबी पाक को अल्लाह पाक ने ऐसा बेमिसल हुस्न जमाल अता फरमाया जो किसी और मखलूक को नहीं दिया गया। हकीकत यह है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को हुस्न जमाल का एक हिस्सा दिया गया और आका अलैहिस्सलाम को तमाम हुस्न जमाल यानी हुस्न कुल अता फरमा दिया गया। ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया, यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया। ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार
سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اطہر کی تعریف اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ نے شاعرانہ انداز میں کس طرح بیان فرمائی ہے؟ ویسے تو اعلیٰ حضرت نے کئی جگہ پر نبی پاک کی جسم اطہر کی شان بیان کی ہے، مگر جو سلیبس میں ہے وہ سنا دیجیے۔ اللہ کی سر تابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، جواب درست دے دیا ہے۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اطہر کی خوبصورتی کے متعلق حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر نہایت حسین خوبصورت تھا، نہایت حسین اور خوبصورت جسم اقدس تھا، جواب درست دے دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ حسن و جمال مصطفیٰ سیگمنٹ میں سراپائے مصطفیٰ کے بارے میں جانتے رہیں گے اور عشق رسول کو بڑھاتے رہیں گے۔ ناظرین اب چلتے ہیں اسکور بورڈ کی جانب اور دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے۔ اسکور بورڈ نے بھی بہت کچھ بتانا ہے اور پھر آپ نے بھی ہمیں کچھ بتانا ہے۔ جی جناب، اسکور بورڈ ہمیں بتا رہا ہے 31 ایبٹ آباد، 42 سرگودا۔ آخری سیگمنٹ ہے جو مقابلے کا فیصلہ کر دے گا، مگر اس سے پہلے ہم آپ سے کچھ پوچھنا چاہیں گے، کیا آپ بتانا پسند کریں گے؟ جی فرمائیے انشاءاللہ عز و جل۔ ابھی ہم نے ماشاءاللہ امیر اہل سنت کا مدنی گلدستہ دیکھا، اس میں نگران شورا کا بھی دیدار ہوا۔ تو بہت سارے مدنی چہرے پر آپ سلسلے کرتے ہیں، لیکن اس سلسلے کے اندر سمجھ لیں کہ مدینے کے چاند لگ جاتے ہیں، جس میں آپ اور نگران شورا دونوں ایک ساتھ ہوتے ہیں۔ اور ہم نے دیکھا ہے کہ نگران شورا سے آپ کو بہت گہری محبت ہے، نگران شورا کو بھی آپ سے بہت گہری محبت ہے، اور آپس میں مطلب مزاح بھی ہوتا ہے اور ہنسی مذاق بھی ہوتی ہے، مسکراہٹیں بھی ہوتی ہیں۔ پوچھنا یہ تھا کہ نگران شورا سے آپ کی دوستی دعوت اسلامی سے پہلے ہوئی یا دعوت اسلامی میں آنے کے بعد ہوئی؟ نگران شورا سے یقیناً تعلق ہمارا دعوت اسلامی کے، مطلب میں تو دعوت اسلامی کے ماحول میں آ چکا تھا، نگران شورا ان دنوں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں نہیں تھے، اور نگران شورا ہمارے دوستوں میں سے تھے، اور ہم لوگ جس طرح ایک نوجوان ہوتے ہیں آپس میں کھانا پینا گھومنا پھرنا، تو جس طرح نگران شورا میں ہم نے تبدیلی دیکھی، کیونکہ جب وہ ماحول میں آئے اور ماشاءاللہ جتنی تیزی سے وہ دعوت اسلامی میں ترقیاں کرتے گئے اور دعوت اسلامی کی بڑی بڑی ذمہ داریوں پر وہ مطلب سمجھے کہ پہنچتے گئے، تو ہم دوست سارے حیران تھے کہ یہ وہی ماڈرن نوجوان ہے کہ جس کی اپنے انداز تھے، اپنے اسٹائل تھے، اور ماشاءاللہ پھر عشق مرشد میں سمجھتا ہوں کہ آج پوری دعوت اسلامی میں بلکہ دعوت اسلامی والوں کے باہر بھی مجھے لوگ ملے کہ ہمیں بھی اپنے پیر سے محبت ملی ہے تو نگران شورا کے بیانات کی وجہ سے ملی۔ اتنا عشق مرشد ان کے اندر ہے، اور پھر انہوں نے سب کو سمجھ لے کہ ایک نیا ویژن دیا۔ تو ہم بعض اوقات جو پرانے دوست ہیں کبھی بیٹھتے ہیں نا، تو ہم یہ کہتے ہیں یار کہ لوگ کہتے ہیں امیر اہل سنت کی کرامت بتاؤ، ہمارے سامنے تو حاجی عمران ہی اتنی بڑی کرامت ہے کہ یہ اتنی بڑی تبدیلی ہم نے دیکھی ہے کہ ایسا ماڈرن نوجوان، یعنی میں آپ کو بتاؤں کہ نگران شورا جس زمانے میں ایک فیشنیبل نوجوان تھے، تو ان کو دیکھ کر لوگ ان جیسا فیشن کرنے کی کوشش کرتے تھے، ان کو فالو کرتے تھے لوگ، ہم دیکھتے تھے ان کو، اللہ پاک نے قد بھی دیا، ایک انداز تھا ان کا، لیکن پھر جب یہ تبدیل ہوئے ماشاءاللہ، اور آج بھی ایسا ہو گیا کہ آج ان کو دیکھ کے لوگ ان سنتوں پر عمل کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ تو وہ اصل میں پرانا ایک تعلق ہے، پرانا ایک ساتھ ہے، تو وہ بڑے ہمارے ظاہر اور نگران بھی ہیں میرے، لیکن وہ تھوڑا اسپیس دیتے ہیں تو کبھی کبھی مزاح ہو جاتا ہے، لیکن یقیناً ان کا ادب دل میں ہے، وہ ہمارے نگران ہے، اور میں نے بہت کچھ ان سے سیکھا ہے۔ اللہ ان جیسا عشق مرشد مجھے بھی عطا فرمائے، اور جیسا جذبہ ان کے اندر ہے، جو ویژن ہے ان کا، ہمارے شورا کے بھی نگران ہیں اور ہماری بھی تربیت فرماتے ہیں، اللہ ان کو اور ترقی دے اور مرشد کا قرب نصیب فرمائے۔ جناب یہ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا، اور فائنل سیگمنٹ پہلی بار یہ سیگمنٹ شامل کر رہے ہیں، بہت سو کو انتظار رہتا ہے، سیگمنٹ کا نام مل کر لیں گے جوش کے ساتھ۔ 5 سوال ہوں گے، 5 اشعار ہوں گے، آپ نے جو پہلے بیل بجائیں گے، اگر بیل سوال سننے سے پہلے بجا دی تو سوال بھی خود ہی کمپلیٹ کرنا ہوگا، جواب بھی خود ہی دینا ہوگا، غلطی ہوگی تو کوئی نمبر نہیں ملے گا۔ جوش ضرور چاہیے مگر ہوش بھی ساتھ ہونا چاہیے۔ 4 سوال ہوں گے، 4 اشعار ہوں گے، اور 2 درست کیجئے بھی اس کے اندر مزید شامل کیے گئے۔ اب چلتے ہیں اس پروگرام کے آخری سیگمنٹ کی طرف۔ سوال ہے، یاد رہے اگر سوال پورا نہیں سنیں گے، بیل بجا دیں گے تو سوال بھی خود ہی پورا کرنا ہوگا۔ سفر حج
बेल बजाई है एबटाबाद वालों ने। अब एबटाबाद वालों को कुछ करके दिखाना होगा। बहुत सारे नंबरों का फर्क है, मगर याद रहे गलत जवाब पर 2 नंबर काट लिए जाएंगे। सफर हज के लिए जाने के लिए जो सामान खरीदा जाता है उसमें कीमतें कम करवाना कैसा? अगर ये सवाल है तो जवाब क्या है? सफ़र हज के लिए जाते हुए जो शॉपिंग वगैरह करते हैं, सामान खरीदते हैं, उनका रेट, उनका बहाव कम ना करवाना अफजल है। और मजीद कुछ बताएंगे जी? जो हज के लिए जाते हैं उन्हें चाहिए कि इसमें सामान खरीदते वक्त रेट कम न करवाया जाए, भाव कम ना करवाना अफजल है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। एबटाबाद वालों ने 2 नंबर हासिल किए। अब शेर की बारी है। अभी में ही बेल बज गई है। अब अभी के बाद और क्या है जी? सरगोदा वालों की बेल बजी है। किसकी बजी है भाई? सरगोदा वालों की बजी है जी। जल्दी कीजिए, सेकंड्स खत्म ना हो जाएं। अभी तो चमन में थे, चाचा ने कहा ये दर्द कैसा उठा जिसने जी निढाल की। ये दर्द कैसा उठा जिसने जी निढाल किया। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अब शेर की, अब सवाल की बारी है। दुआ, अब बेल बजाई है। सिर्फ दुआ लफ्ज सुना है और एबटाबाद वालों को दुआओं की जरूरत भी बहुत है। दुआ मांगने के दौरान जन्नत का सवाल करना और जहन्नम में ना जाने का, जन्नम की पनाह का सवाल मांगना कैसा? कई हदीस मुबारक में इस तरह के हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि, एक तवील हदीस मुबारक में है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जन्नत का सवाल मांगते और जन्नत से पनाह मांगते थे। एक हदीस में है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि या अल्लाह अज़्ज़ व जल, मैं तुझसे जन्नत में दाखिल होने और जहन्नम से पनाह, जन्नम से दूर रहने वाले कामों की दुआ मांगता हूँ। और हमें भी चाहिए कि दूर रहने वाले अमाल से पनाह मांगता हूँ। इजी होके जवाब दे बेटा। अब आपके पास टाइम है जवाब देने का। आपने बेल बजा दी, सवाल का जवाब आसानी से दे ताकि नाजरीन भी गौर से तो सुने। अब जल्दी क्यों जवाब दे रहे हैं? हमें भी चाहिए कि कम से कम रोजाना दिन में 3 मरतबा अल्लाह अज़्ज़ व जल से जन्नत का सवाल और जहन्नम से पनाह मांग लिया करें। नबी पाक की हदीस दोबारा सुनाएं। एक तवील हदीस में है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुआ में अल्लाह अज़्ज़ व जल से फरमाते कि या अल्लाह अज़्ज़ व जल, मैं तुझसे जन्नत में दाखिले और जहन्नम से दूर रहने वाले अमाल का सवाल करता हूँ। मैं तुझसे जन्नत में दाखिले और जन्नत के करीब करने वाले अमाल का सवाल करता हूँ, और मैं तुझसे जहन्नुम में दाखिले से पनाह और इसके करीब करने वाले अमाल से तेरी पनाह मांगता हूँ। जी, जवाब आपका दुरुस्त मांग रहे हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। जब आप बैल बजा दें और सवाल कर लें और उसके बाद सुकून से जवाब दें। हम ये भी तो चाह रहे हैं ना कि हमारे हाजरीन जो हैं, नाजरीन जो, उन तक इल्म दीन भी पहुंचे, तो सुकून से जवाब दें। अब तो आपकी बारी आ चुकी है, अब या तो सही देंगे या गलत देंगे, लेकिन सुकून से जवाब दें। चले जनाब, अब बारी शेर की है। हुजूर पर बैल बजाई है एबटाबाद वालों ने। अब हुजूर से तो बहुत सारे शेर आते हैं। जी हुजूर उनके ख्याल वतन मिटाना था, हम आप मिट गए अच्छा फराग बाल। आप मिट गए अच्छा फराग बाल किया। जवाब दुरुस्त दे दिया है। एबटाबाद वालों को लगता है जोश आ गया है, लेकिन अभी मुकाबला बाकी है। हसनी फिर बैल बजाई है एबटाबाद वालों ने। सिर्फ हसनी सुना है। हसनी सादात कराम की नस्ल कहाँ से चली? जवाब ये किन से चली? जवाब यह है कि हसनी सादात कराम की नस्ल हजरत इमाम हुसैन, इमाम हसन के शहजादे इमाम हसन मुसन्ना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से चली और इनके दीगर शहजादों से। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया। एबटाबाद 39, सरगोदा 44। अब भी 5 नंबर का फर्क है। अब बारी है शेर की। क्या एबटाबाद वाले, अभी तो शेर सुनाया नहीं, पहले ही बेल बजा दी। अब क्या एबटाबाद वालों से शेर सुनाओ? क्या एबटाबाद वाले आगे बढ़ेंगे या सरगोदा वाले? जनाब, अब मैं, अरे भाई शेर तो सुनाने दो पहले यार। अब मैं से सुनाऊं फिर। चलो शेर, मैं जो है वो शेर पढ़ूंगा, उसकी दूसरी लाइन मैं पहले पढ़ूंगा, ठीक है? मेरे, जनाब सिर्फ मेरे सुना है और बेल बजा दी है। एबटाबाद वाले क्या ये शेर सुना सकेंगे? सॉरी, सरगोदा वाले। कितना खुशी खुशी कह रहे हैं। नहीं, सरगोदा वालों की बेल बजी। उनसे पूछे, हमसे ना पूछे। चले जनाब, अब तो न रोक ए गनी, आदत सब बिगड़ गई, मेरे करीम पहले ही लुकमा तर खिलाए। मेरे करीम पहले ही लुकमाए तर खिलाए क्यों? जवाब दुरुस्त दे दिया। क्या बात है जनाब सरगोदा वालों की। अब फिर सवाल की बारी है। उंगलियों, अब बैल बजाई है एबटाबाद वालों ने।
انگلیوں سے ذکر کرنا افضل ہے یا پھر تسبیح سے ذکر؟ انگلیوں سے ذکر کرنا افضل ہے یا پھر تسبیح سے ذکر کرنا افضل ہے؟ جواب کیا ہے؟ یہ ہے کہ تسبیح انگلیوں سے ذکر کیوں کرنا چاہیے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ انگلیوں سے ذکر کرنے کی فضیلت یہ ہے کہ جب انگلیوں سے ذکر کی جاتا ہے تو یہ انگلیاں انشاءاللہ عز و جل قیامت کے دن گواہی دیں گی، گواہ بنیں گی۔ حدیث میں ہے پوروں پر ذکر الہی کا شمار کرو کہ ان سے سوال ہونا ہے، یہ بولیں گی۔ کیا یہ جواب درست مانا جائے؟ جواب آپ کا درست مان رہے ہیں، جواب درست دے دیا ہے جناب۔ مقابلہ کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے، ابھی بھی سرگودا والے آگے ہیں۔ اب باری شیر کی ہے، پھر میں دوسری لائن کو پہلے پڑھوں گا۔ مال، صرف مال پڑا ہے، سرگودا والوں نے بیل بجا دی ہے۔ سوال میں یہ بیل بجاتے ہیں، شیر میں یہ بیل بجاتے ہیں۔ جی جلدی کریں۔ بائیں رستے نہ جا مسافر سن، مال ہے راہ ہمار، مال ہے راہ ہمار پھرتے ہیں۔ جواب درست دے دیا ہے۔ اب دو درست کیجئے ہوں گے۔ اب اسکرین پر کچھ الفاظ دکھائے جائیں گے، جو پہچانے گا پھر بیل بجائیے گا۔ آئیے دیکھتے ہیں پہلا لفظ جو درست کرنا ہے۔ پھر بیل بجائیے سرگودا والوں نے۔ بلال حبشی۔ کیا یہ سیدنا بلال حبشی کا نام ہے؟ جواب بالکل درست دے دیا ہے جناب۔ اگلا سوال۔ پھر بیل بجائی سرگودا والوں نے۔ بیل توڑنے کی اجازت نہیں ہے، بیل بجانے کی اجازت ہے۔ صراط الجنان۔ کیا یہ تفسیر قرآن صراط الجنان کا ورڈ تھا؟ جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ سرگودا والے کوارٹر فائنل میں پہنچ گئے۔ اذکر ایبٹ آباد کی ٹیم نے بڑی کوشش کی، لیکن ماشاءاللہ کسی ایک ٹیم نے آگے جانا ہوتا ہے۔ سرگودا والوں کی تیاری ہمیں نظر آئی، امید ہے کہ آگے بھی مقابلوں میں اچھا پرفارم کریں گے۔ دونوں ٹیموں سے گزارش آپس میں ملاقات کریں۔ آپ سے ایک سوال کیا گیا تھا، آئیے ذہنی آزمائش کوئز اپلیکیشن پر اس کا جواب دیکھیے اور صحیح ہونے والی جو آئی ڈیز ہیں ان میں سے جو صحیح جواب دینے والوں میں سے 5 کی آئی ڈیز بھی ملاحظہ کیجیے۔ جی ناظرین، آپ کو دکھاتے ہیں مقابلہ چلتے چلتے کیسے ختم ہوا۔ اسکور بورڈ فائنل آپ کو دکھاتے ہیں۔ ہے پھر سے یہ شروع ہوا، لو پھر سے ذہنی آزما۔ 41 ایبٹ آباد، 52 سرگودا۔ سیزن 14 کی پہلی ٹیم جس نے 50 کراس کیا ہے سرگودا والوں نے۔ دیکھنا یہ ہے آگے کتنی ٹیمیں 50 کے عدد تک پہنچتی ہیں۔ ناظرین، ہر سلسلے میں آپ کو ایک حدیث یاد کرواتے ہیں۔ آج کون سی حدیث ہے جو آپ نے یاد بھی کرنی ہے، لکھنی بھی ہے، اور اس کا اسکرین شاٹ لے لیں تاکہ آپ کو یاد رہے۔ جی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں علم کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ سبحان اللہ، مولا علی کی شان اس حدیث میں ہے۔ اس حدیث کو سیو کر لیجئے۔ ایک سوال ہم آپ سے کر کے جائیں گے ناظرین، جب انشاءاللہ براہ راست پروگرام ہوگا تو اس میں قرآن دازی سوال کی کریں گے کہ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی جانشینی کون سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ملی؟ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی جانشینی کون سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ملی؟ آپ نے اس کا جواب ہمیں دینا ہے۔ اب آپ کو انشاءاللہ بیسٹ پرفارمر آف دا ڈے، ماشاءاللہ سارے ہی بڑے کمال کے ہیں ماشاءاللہ۔ آپ کا نام بیٹا؟ رمضان سیالوی کو ماشاءاللہ ہم آج کے سلسلے کا بیسٹ پرفارمر کا اعزاز دے رہے ہیں۔ بڑی کمال کی ان کی تیاری تھی ماشاءاللہ، خاص طور پہ درست کیجئے میں، اور ہم ایبٹ آباد والوں کو بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹائیں گے ماشاءاللہ۔ ایبٹ آباد والے ادھر آ جائیں، ایک طرف آ جائیں، دونوں ٹیمیں ایک طرف آ جائیں ماشاءاللہ۔ رمضان بیٹا آپ ادھر آ جائیں۔ جی جی ماشاءاللہ۔ جی اب وقت ہوا ہے یہاں موجود اسلامی بھائیوں کے درمیان قرآن دازی کرنے کا۔
बड़े इस्लामी भाइयों का टोकन भी आ गया है। मदनी मुन्ने भी रात इतनी देर तक बैठे हैं, उनका भी टोकन है। बच्चों का है 3217 और बड़ों का है 3250। 3217 और 3250। जिनके पास टोकन है आगे आ जाएं, अपना तोहफा लें, अदब और शौक के साथ सलातो सलाम के लिए खड़े हो जाएं। या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजबिन व शअबान व बल्लिगना रमदान। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर ये रास्ता है इल्म का, चलो ये रास्ता चले, ये जन्नतों का रास्ता है, रब की ये रिज़ा चले। लो आओ देखो कैसे मुश्किलें तुम्हारी दूर हो, लो आओ देखो कैसे मुश्किलें तुम्हारी दूर हो। अंधेर छट पड़े उठा कदम जरा उठा चले, अंधेर छट पड़े उठा कदम
ذرا اٹھا چلے. نور ہے یہ راستہ ہے علم کا, چلو یہ راستہ چلے. یہ جنتوں کا راستہ ہے, رب کی یہ رضا چلے, رضا چلے.